quantitative techniques for averages பார்க்க போறோம். First, technique number 1, the weighted average principle. Weighted average principle அப்படின்னா இயர்லியரா நம்ம பார்த்த கொஷின்ல குறிப்பிட்ட செட் ஆஃப் நம்பர்ஸ் எக்ஸ் ஒய் ஜெட் அப்படின்னு இருக்குன்னா அதுக்காக சிங்கிளா ஒரு ஆவரேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க. ஆனா இந்த வெயிட்டட் ஆவரேஜ் ஃபார்முலால ஒவ்வொரு வேல்யூக்கும் ஒவ்வொரு ஆவரேஜ் கொடுத்துருப்பாங்க. இப்போ எக்ஸாம்பிளுக்கு n ஒரு குவான்டிட்டி n2 n3 n4 எக்ஸெட்ரா இந்த மாதிரியான குவான்டிட்டிக்கு தனித்தனியா ஆவரேஜஸ் கொடுத்துருக்காங்க அப்படின்னா n1 into a1 n2 into a2 plus etc plus nn into an divide by n1 plus n2 plus etc plus nn. For example, in a class there are 30 boys and 60 girls. The average age of boys is 12 years and girls is 10 years. What is the average age of the whole class? இப்போ பாய்ஸ் 30 இருக்காங்க, கேர்ள்ஸ் 60 இருக்காங்க. அவங்களுடைய ஆவரேஜஸ் 12, 10. இப்போ தி ஹோல் கிளாஸ் உடைய ஆவரேஜ் என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. ஃபார்முலா n1 a1 plus n2 a2 divide by n1 plus n2. n1 என்ன 30 into அதோடைய average 12 plus 60 into 10 divide by 30 plus 60. The value will be 10.66 years. This is the average of the whole class. Problem number 1. A car travels for 3 hours at 60 kilometers per hour, then for 2 hours and 40 kilometers per hour. What is the average speed? ஒரு கார் first 3 hours at 60 kilometers per hour travel ஆயிட்டு இருக்கு. Then 2 hours at 40 kilometers per hour travel ஆயிட்டு இருக்கு. இப்போ அதோடைய average speed கேக்குறாங்க. Let's take n1 equal to 3 hours. அதோடைய average 60 kilometers per hour. n2 equal to 2 hours. அதோடைய average a1 a2 எடுத்துக்கலாம். 40 kilometers per hour. ஃபார்முலால டைரக்டா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். டிவைட் பை n1 plus n2. இப்போ 3 into 60 180 plus 2 into 40 80 divide by 3 plus 2 5. Then 260 divide by 5 equal to 52. 52 is the average speed of the car. Problem 2. 10 items were bought for rupees 5 each and 15 items were bought for rupees 10 each. Find average price. இப்போ 10 items ஒவ்வொரு ஐட்டமும் 5 rupees வாங்கியிருக்காங்க. Then 15 items ஒவ்வொரு ஐட்டமையும் 10 rupees வாங்கியிருக்காங்க. இப்போ அதோடைய average price என்னன்னு கேக்குறாங்க. Then n1 equal to 10. அதோடைய average a1 equal to 5. Next n2 equal to 15. அதோடைய average a2 equal to 10. Then formula டைரக்டா அப்ளை பண்ணிக்கலாம். n1 into a1 equal to 10 into 5 50 plus 15 into 10 150 divide by 15 plus 10 25 equal to 200 divide by 25 equal to 8. 8 is the average price of the items. Technique number 2. Average of remaining quantities. The subtraction principles. இந்த பிரின்சிபல்ல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா ஒரு குறிப்பிட்ட செட், அதாவது எக்ஸாம்பிள் ஒரு 20 ஐட்டம்ஸ் இருக்குன்னா இப்போ அதுல இருந்து ஒரு குறிப்பிட்ட ஐட்டம்ஸ் ரிமூவ் பண்றாங்க. எக்ஸாம்பிள் ஒரு 10 ஐட்டம்ஸ் ரிமூவ் பண்றாங்க. தென் the remaining 10 items உடைய ஆவரேஜ் என்னன்ட்டு கண்டுபிடிக்கிறது தான் இந்த டெக்னிக் உடைய
ஒர்க். இதுல எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா mன்றது டோட்டல் குவான்டிட்டி, அதோடைய ஆவரேஜ்ன்றது ஏ. நெக்ஸ்ட் n ரிமூவ் பண்றாங்க, nன்ற வேல்யூ ரிமூவ் பண்றாங்க, அதுக்கான ஒரு ஆவரேஜ் கொடுத்துருக்காங்க. டிவைட் பை m minus n. Then example, a man bought 20 cows for rupees 2 lakh. If the average cost of 12 cows is 12,500, what will be the average cost of the remaining cows? இப்போ ஒரு மேன் 20 cows 2 lakhக்கு வாங்குறாங்க. Then 12 cows உடைய ஆவரேஜ், அதாவது 20 cows குள்ளார இருக்கிற 12 cows உடைய ஆவரேஜ் 12,500. ரிமைனிங் cows எவ்வளோ இருக்கும்? 20 minus 12, ரிமைனிங் 8 cows. இந்த 8 cowsக்கான ஆவரேஜ் தான் கண்டுபிடிக்கணும். இப்போ இதோடைய ஃபார்முலா m into a minus n into b divide by m minus n. mன்றது 20. இப்போ இதோடைய ஆவரேஜ் கொடுக்கல. இதோடைய ஆவரேஜ் என்னன்னா 2 lakh divide by 20 equal to 10,000. அப்போ 20 into 10,000 minus 12 into இதோடைய ஆவரேஜ் டைரக்டா கொடுத்துருக்காங்க. ஆவரேஜ் ஆஃப் 12,000 12,500 divide by m into n. Sorry, m minus n. m minus n equal to 8. 20 minus 12 equal to 8. இப்போ 50,000 divide by 8 equal to 6,215 தான் average cost of remaining cows. Problem 3. A student has an average score of 80 in 5 tests. If the average of first 2 tests is 90, find the average of the rest. இப்போ 5 டெஸ்ட்டுக்கான ஆவரேஜ் ஸ்கோர் 80 சொல்றாங்க. டோட்டல் என்னன்னா 5, அதோடைய ஆவரேஜ் 80. If the average of the first 2 tests is 90, find the average of rest. 2 டெஸ்ட்டுக்கான ஆவரேஜ் 19 கொடுத்துட்டாங்க. அப்போ ரிமைனிங் 3 டெஸ்ட்டுக்கான ஆவரேஜ் தான் கேட்டிருக்காங்க. Then n equal to 2, அதோடைய ஆவரேஜ் 90. m into a minus n into b divide by m minus n ன்றதுதான் ஃபார்முலா. 5 into 80, 400 minus 180 divide by 3 equal to 220 divide by 3 equal to 73.33 ன்றதுதான் average of the rest of the test. Next, the average weight of 10 people is 70. If 3 people with an average of 60 kg leaves, find the new average. இதுல m என்ற வேல்யூ 10, அதோடைய average 70. n உடைய வேல்யூ 3, அதோடைய average 60. இப்போ 10 into 70, 700 minus 3 into 60, 180 divide by 7, 520 divide by 7, 74.28 அப்படின்றது தான் the newest average. Technique number 3, addition or elimination. இந்த டெக்னிக்ல என்ன சொல்ல வராங்க அப்படின்னா, இப்போ ஒரு 20 ஐட்டம்ஸ் இருக்கு, அதுல இருந்து ஒரு ஐட்டம் ரிமூவ் பண்றாங்க அப்படின்னா அந்த ரிமூவ்ட் ஐட்டத்துடைய ஆவரேஜ் என்னன்னு கேக்குறாங்க. எலிமினேட்டட் ஆர் ரிமூவ்ட் ஐட்டம்ஸ்க்கானது. இப்போ ஆடட் ஐட்டம்ஸ்க்கு அதே 20 ஐட்டம்ஸ்ல ஒரு புது ஐட்டம் ஆட் பண்றாங்க. அப்ப இந்த ஆட் ஆன புது ஐட்டத்துடைய ஆவரேஜ் கண்டுபிடிக்க சொல்லுவாங்க. இப்ப ஆடட் அப்சர்வேஷன் உடைய ஃபார்முலா b equal to n into b minus a plus b. எலிமினேட்டடுக்கு b minus a ரிவர்ஸ் பண்ணா போதும். a minus b, அதாவது b equal to n into a minus b plus b என்ற ஃபார்முலாவை அப்ளை பண்ணணும். இதுல என்னன்றது என்னன்னா டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் ஐட்டம்ஸ்.
A அப்படின்றது என்னன்னா அந்த நம்பர் ஆஃப் ஐட்டத்தோடைய ஆவரேஜ். Bன்றது என்னன்னா நியூலி ஆடட் ஆர் ரிமூவ் பண்ணதோடைய ஆவரேஜ். For example, the average age of 11 players and a coach is 18 years. If the coach is excluded, the average decreased by 1 year. What is the age of the coach? 11 players இருக்காங்க and a coach இருக்காங்க. இவங்களுடைய ஆவரேஜ் வந்து 18 இயர்ஸ். இப்போ கோச்சை ரிமூவ் பண்ணிட்டாங்க. அப்படி ரிமூவ் பண்ணும்போது ஆவரேஜ் வந்து ஒன்னா டிக்ரீஸ் ஆகுது. அப்ப கோச்சோடைய ஏஜ் வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. இப்போ டோட்டல் நம்பர் ஆஃப் பிளேயர்ஸ் அண்ட் கோச் வந்து 12 மெம்பர்ஸ். அப்புறம் அவங்களுடைய ஆவரேஜ் வந்து 18. நெக்ஸ்ட் இப்போ ரிமூவ் ஆனதுக்கு அப்புறம் வர நியூ ஆவரேஜ் வந்து b ஈக்குவல் டு 17. இப்போ n வந்து 12 into A18 minus B17 plus B equal to 29 years. இதுதான் age of the coach. Problem number 5. The average age of 24 students is 15. If the teacher's age is included, the average increased by 1. Find the teacher's age. இப்போ 24 ஸ்டூடெண்ட்ஸ்க்கான ஆவரேஜ் வந்து 15. இப்போ டீச்சர்ஸோடைய ஏஜையும் இன்க்ளூட் பண்ணியிருக்காங்க. அப்போ அதோட ஆவரேஜும் ஒன்னா இன்க்ரீஸ் ஆகுது. இப்போ டீச்சர்ஸோடைய ஏஜ் வந்து என்னன்னு கேட்டிருக்காங்க. n ஈக்குவல் டு 24. அதோடைய ஆவரேஜ் a ஈக்குவல் டு 15. இப்போ 1ஆல இன்க்ரீஸ் பண்றாங்க. அப்போ b யோடைய வேல்யூ 16. இந்த ஃபார்முலா இதுல வந்து இன்க்ளூட் பண்றாங்க. அப்போ இன்க்ளூட் பண்ணாங்கன்னா n இன்டூ b மைனஸ் a பிளஸ் பின்றது தான் ஃபார்முலா. n வந்து 24, 16 மைனஸ் 15 பிளஸ் 16. 24 into 1 plus 16 equal to 40 அப்படின்றது தான் teacher's age. Next question. In a group of 20, the average weight is 50 kg. When one person leaves, it decreases by 0.5 kg. Find the weight of that person. Will count வந்து 20. அவங்களுடைய ஆவரேஜ் வந்து 50. ஒன் மெம்பர் லீவ் ஆகுறாங்க. அப்போ 0.5 kg டிக்ரீஸ் ஆகுது. Then B will become 50 minus 0.5 equal to 49.5. இப்போ இந்த கொஸ்டின்ல லீவ் ஆகுறாங்க, எலிமினேட் பண்றாங்க ஆர் ரிமூவ் பண்றாங்க அப்படின்னா அதோடைய ஃபார்முலா n into a minus b plus b equal to 20 into 50 minus 49.5 plus 49.5. Then they will be 20 into 0.5 plus 49.5. 20 into 0.5 will become 10 plus 49.5 equal to 59.5. So the weight of that person is 59.5 kg.